Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have completed the diseases, that is pneumonia, common cold, etc. Okay. Now in today's lecture, the next disease we have to see, that is the fungal disease caused by an fungus known as the ringworm disease, or it is also called as a dermatophytosis. So let us start here. The next disease, ringworm, or it is also called as a dermatophytosis. Here, the causative agent is particularly from this fungi group, and 3 different fungi are responsible causing this disease. So the fungi here, the name of these 3 fungi given here, that is the trichophyton, microsporum, and epidermophyton. These are the 3 fungus which are responsible to cause the disease ringworm or dermatophytosis. Once again, we have to read the names: trichophyton, microsporum, and epidermophyton. Okay, and these 3 fungi are particularly responsible to cause the infection on different body parts. So first here, trichophyton is causing infection on skin, hair, and nails, particularly the skin infection, hair infection, and nail infection. By this fungus we can observe. Then second, microsporum. That microsporum is responsible to cause the infection on skin and hair. Skin वरती आणि hair वरती infection create करणारा हा fungus आहे. Microsporum म्हणलेला आहे. And third, epidermophyton. It is causing infection on skin and nails. So all these 3 fungi are responsible for causing infection to skin, and trichophyton is responsible for causing infection hair and nails, and the microsporum is responsible for hair infection, and epidermophyton is responsible for nail infection. Skin ला infection होतच, hair ला infection होतं, म्हणजे जो आपण केसामध्ये डॅन्ड्रफ झालाय असं बरेचदा आपण शब्द वापरतो बघ, हेअर डॅन्ड्रफ. तर हेअर डॅन्ड्रफ म्हणजे पर्टिक्युलरली काय असतं, तर फंगल इन्फेक्शन झालेलं असतं. आपल्या स्किन, डोक्यावरची जी स्किन असते त्याला स्काल्प म्हणलं जातं, आणि त्या स्काल्प वरती हा फंगस वाढतो आणि त्याचे ते स्पोर्स तयार झालेले असतात. व्हाईटिश कलरचं आपल्याला स्ट्रक्चर बघायला मिळतं, तर त्याला हेअर इन्फेक्शन असं म्हणलेलं आहे. डॅन्ड्रफ, इट इज कॉज्ड बाय दिस इन्फेक्शन ऑफ दिस ट्रायकोफायटॉन अँड मायक्रोस्पोरम. काही वेळेला नखांच्या बाबतीमध्ये बघा, नखाला सुद्धा इन्फेक्शन झालेलं असतं, त्याला आपण नखुरड असं मराठीमध्ये म्हणतो. तर ते सुद्धा इन्फेक्शन ही फंगल इन्फेक्शन असलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. ओके, हिअर दी पर्टिक्युलर फंगस causing ringworm or dermatophytosis, it is feeding on keratin. Keratin, it is a dead protein which is found in our outer skin and nails and hairs particularly. So the fungus is feeding on the dead protein which is present on our outer layer of skin, nails and hairs, and the name of that dead protein is known as the keratin. आपल्या केसांच्या मध्ये म्हणूया, किंवा आपल्या स्किन मध्ये, किंवा आपल्या नखांमध्ये हे डेड प्रोटीन पासून बनलेला लेअर असतो, त्याला केराटिन लेअर म्हणलं जातं. and on this keratin, this fungus is particularly feeding, and hence it is causing infection to our skin, nails and hairs. Okay, the ringworm infection is also called as a dermatophytosis. This term also you have to remember, that ringworm infection is also known as the dermatophytosis. Okay, next here we have to see the picture of that ringworm infection. Here you can see आपल्या स्किन वरती अशा पद्धतीनं रिंग सारखं स्ट्रक्चर झालेलं असतं, आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं लालसरपणा येतो, थोडंसं खास सुटत असते, त्या ठिकाणी इचिंग होत असतं. इन्फ्लेम्ड रिंग लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं, आणि रिंग लाईक स्ट्रक्चर आहे म्हणून याला रिंग वर्म असं म्हणलेलं आहे. एनलार्ज स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं त्याचं, तर या पद्धतीने बघा, हातावरती, ह्या हातावरती असं रिंग लाईक स्ट्रक्चर आहे, रिंग लाईक लेजन म्हणलेलं आहे. इथं सुद्धा तुम्ही बघू शकता, आणि याचं जर आपण मायक्रोस्कोप खाली बघितलं तर तो व्ह्यू असा दिसतो. मायक्रोस्कोपिक रिंगवर्म दाखवलेले बघा, फंगल हायफी फंजा आहे म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये मायसेलियम आणि हायफी हे स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतात. त्यामुळे दिस फंगस लाइव्स ऑन द डेड टिश्यू ऑफ द स्किन म्हणलेलं आहे. आपल्या स्किन वरती कुठेही उठू शकतं ते, आपल्या हातावरती, पायावरती, मानेवरती,
कमरेवरती, काखेमध्ये असे वेगवेगळ्या ठिकाणी असे इन्फेक्शन झालेलं बघायला मिळतं. सो दिस इज दी पिक्चर showing the ringworm infection ring like inflamed area which is showing here, that is known as the ringworm. Okay, now next here we have to see mode of the transmission, how this ringworm or dermatophytosis disease is transmitted from one person to other person, that we have to see here. It is directly from human to human, that means no intermediate host or no vector is required here, and this is transferring also. In fact, it is infecting the pet organisms like dog, cat, and domestic animals like sheep and cattle. Often spread ringworm to the human being म्हणलेला आहे. Means generally हा डायरेक्टली ट्रान्सफर होणारा डिसीज आहे. जर आपल्या घरी काही इन्फेक्टेड पेट अॅनिमल्स असतील, डॉग, कॅट किंवा काही डोमेस्टिक अॅनिमल्स असतील, शीप आणि कॅटल, जे गाई, म्हशी, शेळी अशी काही जनावर आपल्या घरी असतील सांभाळायला, आपण डोमेस्टिक पाळलेले असतील, तर त्यांच्या थ्रू इन्फेक्शन काही वेळेला स्प्रेड होऊ शकतं. किंवा इन्फेक्टेड पेट अॅनिमल्स आहेत, कुत्रा, मांजर यासारखे काही पेट अॅनिमल्स असतील, तर त्यांच्या थ्रू सुद्धा आपल्याला इन्फेक्शन स्प्रेड झालेलं बघायला मिळतं. शेअरिंग ऑफ क्लॉथ्स, टॉवेल्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ज्या व्यक्तीला त्याचं इन्फेक्शन झालेलं आहे त्याचे आपण क्लॉथ्स वापरले, टॉवेल्स आणि कॉम्स म्हणलेले. कॉम म्हणजे कंगवा, केस विंचरण्यासाठी वापरलेला कंगवा. जर एखाद्या व्यक्तीच्या केसांमध्ये डोक्यावरती डॅन्ड्रफ झालेला असेल आणि त्यानं वापरलेला कंगवा जर आपण वापरलं तर त्याच्यातून आपल्याला इन्फेक्शन होऊ शकतं. त्यानं टॉवेल वापरलेला असेल, नॅपकिन वापरलेला असेल, रुमाल वापरलेला असेल, कोणतीही वस्तू त्यानं वापरलेली असेल किंवा कपडे कुठलेही वापरलेले असतील तर त्याच्यातून इन्फेक्शन स्प्रेड होऊ शकतं. त्यामुळे डायरेक्टली फ्रॉम ह्युमन टू ह्युमन हे आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, नाउ द सिम्पटम्स ऑफ दिस डिसीज. द फर्स्ट symptom here, appearance of inflamed ring like areas on infected parts like neck, groin, nails and scalp म्हणलेलं आहे. ज्या ठिकाणी इन्फेक्शन होईल, जसं काही वेळेला मानेवरती इन्फेक्शन होऊ शकतं, ग्रोइन म्हणजे काखीचा रिजन, शोल्डरच्या खांद्याच्या खालच्या बाजूला ग्रोइन रिजन म्हणजे काखीचा रिजन आपण त्याला म्हणतो, नेल्स नखावरती, आणि स्काल्प डोक्यावरची जी स्किन आहे त्याला स्काल्प म्हणलं जातं. अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला इन्फ्लेम्ड रिंग लाईक एरियाज बघायला मिळतात. म्हणजे ज्या ठिकाणी इन्फेक्शन होईल त्या ठिकाणी असं रिंग लाईक स्ट्रक्चर झालेलं असतं आणि ह्या रिंग लाईक स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला सूज आलेली बघायला मिळते. आणि ह्या पद्धतीने इन्फ्लेम्ड रिंग लाईक एरियाज हे त्याचं मेन सिम्पटम आहे. इन्फेक्शन ऑन स्किन ऑफ फूट मे कॉज ॲथलेट्स फूट, that is scaly rash causes itching and burning between toes. So when the infection of skin in foot takes place, it is known as the athlete's foot. जर पायाला इन्फेक्शन झालं असेल या रिंगवर्मचं तर पायांच्या बोटांच्या मध्ये काय बघायला मिळतं, स्केली रॅश, म्हणजे सतत तिथं खास सुटते आणि असं स्केल सारखं पापुद्रे निघायला सुरुवात होते आणि इचिंग आणि बर्निंग होतं, तिथं जळजळ होते आणि खास सुटते. हे पायाच्या बाबतीमध्ये होतं, त्याला ॲथलेट्स फूट्स असं म्हणलेलं आहे. नेक्स्ट सिम्पटम हिअर, इन्फेक्शन ऑफ नेल्स, इट इज टर्म्ड ॲज द ऑन्कोमायकोसिस. नेल्सला, नखाला जे इन्फेक्शन होतं त्यावेळेला त्याला ऑन्कोमायकोसिस म्हणलेलं आहे. ही एकदम लक्षात ठेवायची आहे. अँड द ड्राय स्केली लेजन्स अकंपनीड बाय इचिंग म्हणलेलं आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणीचं इन्फेक्शन झालेलं आहे त्या ठिकाणी ड्राय स्केली लेजन्स, लेजन्स म्हणजे काय ते आपण चित्रात बघूया इथं, कंपनीड बाय इचिंग. तर बघा या पद्धतीनं स्किन वरती रेड कलरचे किंवा रोज कलरचे रॅशेस आपल्याला उठलेले बघायला मिळतात आणि सतत खास सुटल्यामुळे तिथं वरती त्याला पापुद्रा धरतो. जखम भरताना कसं आपल्याला पापुद्रा धरल्यासारखं होतं तशा टाइप मध्ये हे ड्राय स्केली लेजन्स हे काही ड्रायज असतात आणि याला ड्राय स्केली लेजन्स म्हणलेलं आहे. ह्या पद्धतीने हे असं पाठीवरती उठलेलं आहे बघा, स्ट्रक्चर बघू शकता. तर ह्याला ड्राय स्केली लिजन्स म्हणलेलं आहे. अँड इट इज अकंपनीड बाय इचिंग, म्हणजे सतत तिथं खास सुटत असते, लालसर कुरळ उठल्यासारखं स्ट्रक्चर दिसतं आणि पुन्हा खास सुटते आपल्याला, त्या स्ट्रक्चरला ड्राय स्केली लिजन्स म्हणलेलं आहे. ओके, these are the symptoms of this ringworm or dermatophytosis. Now how to diagnose this disease? Diagnosis, it is by the physical examination. जे प्रत्यक्ष आपल्याला जिथं खास सुटलेली आहे अंगावरती त्या ठिकाणी आपण प्रत्यक्ष बघू शकतो आणि मग आपल्याला त्याचं डायग्नोसिस होईल. Then treatment, how to treat this disease? Treatment of the drug here includes nystatin, fluconazole आणि itraconazole. हे वेगवेगळे फंगल अँटी फंगल प्रॉपर्टी असणारे काही औषधं आहेत. nystatin, fluconazole आणि itraconazole हे औषध तुम्ही वापरू शकताय.
Then preventive measures here, avoid sharing towels, clothing and sports shoes with other. So you have to avoid towels, cloths and sports shoes with other. कारण जर एखाद्याला इन्फेक्शन झालेलं असेल आणि ते जर आपण वापरलं तर आपल्याला सुद्धा त्यातून इन्फेक्शन स्प्रेड होऊ शकतं. Washing clothes in hot water with fungicidal soap to destroy the fungal pathogen. So when we wash the clothes, we can use the hot water with fungicidal soap म्हणलेलं आहे. ज्या वेळेला आपण ते धुण्यासाठी पाणी वापरणार आहे ते गरम पाण्यामध्ये काही फंगिसाइडल सोप मिळतात, अँटी फंगल प्रॉपर्टी असणारे साबण आहे, त्याचा वापर करून आपण फंगल पॅथोजन काय करू शकतो, डिस्ट्रॉय करू शकतो. ओके, सो इन दिस वे द सिंपल डिसीज रिंगवर्म or dermatophytosis we have completed. Now related to that questions are there, you have to read the question and give the answer. प्रश्न वाचा आणि उत्तर द्या काय आहे ते. Ringworm in humans is caused by bacteria, fungi, nematode, viruses. Yes, simple question is there. फक्त कन्फ्युजन काय होते की वर्म म्हणले की आपल्याला थोडंसं वाटू शकते की निमॅटोड किंवा व्हायरसेस किंवा बॅक्टेरिया टाइप काय आहे का, तर उत्तर काय येणार आहे, फंजाई येणार आहे. त्यामुळे बी ऑप्शन विल बी दी हियर करेक्ट आन्सर. ओके, नेक्स्ट हियर, which of the following sets of diseases is caused by bacteria? Cholera and tetanus, typhoid and smallpox, tetanus and mumps, herpes and influenza. So what will be the option here? Which of the following sets of diseases is caused by bacteria? Yes, correct आहे. A option will be the correct answer here. Cholera and tetanus. Out of these four option, A option will be the correct answer. बाकीच्याचं काय येते ते खाली एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे बघा. मम्स, इन्फ्लुएन्झा, हर्पेस आणि स्मॉलपॉक्स हे ऑल काय आहेत, व्हायरल डिसीजेस आहेत. कॉलरा, टिटॅनस आणि टायफॉइड हे बॅक्टेरियल डिसीजेस आहेत. त्यापैकी टायफॉइडचा आपल्याला माहित आहे साल्मोनेला टायफिम्युरियम किंवा साल्मोनेला टायफी हा बॅक्टेरिया आहे. कॉलराचा येणार आहे विब्रिओ कॉलरी आणि टिटॅनसचा येणार आहे क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी. त्यामुळे ही नावं कधी एक्झाम मध्ये विचारली तर आपल्याला माहिती असावीत म्हणून ही दोन नावं लक्षात ठेवायची, कॉलरा विब्रिओ कॉलरी आणि टिटॅनस क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी. टायफॉइडचा आपल्याला माहिती आहे साल्मोनेला टायफिम्युरियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, काही उत्तर बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोझोवन म्हणलेला आहे. प्रोटोझोवन डिसीज कोणता आहे, सायफिलिस, इन्फ्लुएन्झा, बॅबेसिओसिस आणि प्लास्टोमायकोसिस. चार ऑप्शन आहे. प्रोटोझोवन म्हणलेला आहे. थोडासा आउट ऑफ द वे जाऊन क्वेश्चन विचारलेला आहे, पण आपल्याला माहिती असलेल्या इन्फॉर्मेशन नुसार आपण उत्तर द्यायचं आहे. प्रोटोझोवन एंडोपॅरासाइट असणारा हा थोडस विचार केल्यानंतर लक्षात येईल बघा. सायफिलिस हा बॅक्टेरियल डिसीज आहे, इन्फ्लुएन्झा व्हायरल डिसीज आहे, प्लास्टोमायकोसिस हा फंगल डिसीज आहे. त्यामुळे ऑप्शन जो वेगळा दिसतोय तो म्हणजे बॅबेसिओसिस. त्यामुळे सी ऑप्शन हा तिथं करेक्ट आहे बघा. बॅबेसिओसिस एक्सप्लेनेशन खाली दिलेलं आहे बघा. बॅबेसिओसिस, बॅबेसिया बायजेमिना, प्रोटोझोवन मलेरिया लाईक डिसीज ह्याच्यापासून होणार आहे. सायफिलिस जो आहे तो बॅक्टेरियल डिसीज आहे, ट्रिकोनेमा पॅलिडम हा डिसीज त्याच्यामध्ये बघायला मिळेल. इन्फ्लुएन्झा जो आहे, इन्फ्लुएन्झा व्हायरस आहे आणि प्लास्टोमायकोसिस मध्ये प्लास्टोमायसिस डर्मॅटिडिस हा फंगस आहे. त्यामुळे प्रोटोझोवन कुठला आहे हे जर बघायचं झालं तर सी ऑप्शन इथं करेक्ट आन्सर इन बॅबेसिओसिस. काही वेळेला आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन विचारला जातो. यामध्ये तुम्हाला सायफिलिस हा आजार आता माहिती नाही, पण हा सेक्शुअल ट्रान्समिटेड डिसीज आहे. एसटीडी त्याला म्हटलं जातं. वी हॅव टू सी दिस डिसीज इन ह्युमन रिप्रोडक्शन चॅप्टर, रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ या टॉपिक मध्ये आपल्याला हा शब्द जाणार आहे. आता तुम्हाला माहिती नसला तरी सायफिलिस काय आहे याची माहिती तुम्हाला नंतर मिळणार आहे. इन्फ्लुएन्झा व्हायरस आहे ते आपल्याला माहिती आहे. प्लास्टोमायकोसिस, मायकोसिस हा शब्द, मायको म्हणजे फंजाय, त्यामुळे मायकोसिस म्हणला हा शब्द आला की फंगल पॅथोजन आहे लक्षात ठेवायचं आणि त्याच्या अनुषंगाने तुम्ही उत्तर इथं करेक्ट आयडेंटिफाय करू शकता बॅबेसिओसिस. ओके,
So in this way, this disease ringworm we have completed and some questions. Now the next disease we have to see, that is dengue. Here dengue is caused by a vector-borne disease and it is caused by some dengue viruses. So here dengue fever is a painful vector-borne disease caused by any one of the 4 closely related dengue viruses. There are 4 different dengue viruses we can see, and these dengue viruses are responsible for the dengue infection, and this dengue is a vector-borne disease. It is transmitted through the bite of female Aedes mosquito. वेक्टर-बॉर्न डिसीजेस मध्ये आपण 2 डिसीज आधी कंप्लीट केलेले आहेत. त्यातले पहिला आहे मलेरिया, वेक्टर-बॉर्न डिसीज मलेरिया विच इज ट्रान्समिटेड बाय फिमेल एनाफिलस मॉस्किटो, आणि सेकंड आपण फिलारियासिस किंवा एलिफंटासिस बघितला किंवा लिम्फॅटिक फिलारियासिस म्हणलं जातं. फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो त्याचा वेक्टर आहे, आणि डेंग्यूच्या बाबतीमध्ये हा थर्ड फिमेल एडिस मॉस्किटो. हे तिन्ही लक्षात ठेवायचे आहेत त्या डिसिजनुसार. The mosquito takes up the dengue virus when it sucks the blood of a person suffering from the dengue. ज्या व्यक्तीला डेंग्यूचे इन्फेक्शन झालेलं आहे त्या व्यक्तीच्या शरीरामधून हे मॉस्किटो काय करतात, डेंग्यू व्हायरस ब्लडच्या माध्यमातून घेतात आणि ते दुसऱ्या व्यक्तीकडे ट्रान्सफर करतात. इट कॅनॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे डायरेक्टली हा ट्रान्सफर होऊ शकत नाही. It is transmitted only through this bite of female Aedes mosquito. एखाद्या व्यक्तीला डेंग्यू झालेला आहे आणि त्या व्यक्तीला ती फिमेल एडिस मॉस्किटो चावली आणि नंतर तीच मॉस्किटो दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला चावली तर त्यावेळेला ते डेंग्यूचे इन्फेक्शन स्प्रेड होऊ शकते. ओके, नाउ लेट अस सी द सिम्पटम्स ऑफ दिस डेंग्यू. द इम्पॉर्टंट सिम्पटम हियर इज द डेंग्यू फीवर which causes a high fever 104 degree Fahrenheit or 40 degree centigrade. नेक्स्ट हेडेक आहे, मसल बोन और जॉइंट पेन, स्नायूचं दुखणं असेल, हाडांचं दुखणं असेल किंवा सांध्यांचं दुखणं असेल. नॉसिया, वॉमिटिंग, पेन बिहाइंड द आईज, डोळ्याच्या पाठीमागे काही वेळेला वेदना होऊ शकतात. स्वोलन ग्लँड्स, ज्या शरीरामध्ये ज्या ग्लँड्स आहेत त्यांच्यामध्ये स्वोलननेस आपल्याला बघायला मिळू शकतो आणि रॅशेस उठू शकतात स्किनवर. तर हे कॉमन सिम्पटम्स आहेत, पण मेन सिम्पटम आहे डेंग्यू फीवर. हाय फीवर असतो 104 फॅरेनहाइट किंवा 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, so this is the simple disease dengue. Now we have to see here the different modes of diseases. बऱ्यापैकी सर्व डिसीज आपण कंप्लीट केलेले आहेत, फक्त 2 डिसीज आता राहिलेले आहेत, कॅन्सर आणि एड्स. त्याच्या अगोदर हे एवढे जे काही आपण डिसीज बघितले त्याची एकत्रित माहिती जर आपल्याला एक्झामच्या रिलेटेड करता आली तर ती कशी करता येईल त्यासाठी हा एक आपण बघणार आहे इथं. सो डिफरंट मोड्स ऑफ डिसीजेस फॉर नीट मध्ये बघा, एअरबॉर्न डिसीजेस. एअरबॉर्न डिसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एअरबॉर्न डिसीज, किंवा एका बाजूला डिसीजचं नाव दिलं असेल, दुसऱ्या बाजूला त्याच्या रिलेटेड काही इन्फॉर्मेशन दिली असेल, तर त्यावेळेला एअरबॉर्न डिसीजेस मध्ये 2 डिसीज लक्षात ठेवायचे, निमोनिया आणि कॉमन. सेकंड आहे वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, त्याच्यामध्ये मलेरिया वेक्टर आहे फिमेल एनाफिलस मॉस्किटो, देन फिलारियासिस फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो, डेंग्यू अँड चिकनगुनिया फिमेल एडिस मॉस्किटो. सो वेक्टर बॉर्न डिसीजेस कोणते आहेत असे सुद्धा एक्झामला विचारलं जाऊ शकतं, तर त्यावेळेला मलेरिया फिमेल एनाफिलस मॉस्किटो, फिलारियासिस फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो, डेंग्यू अँड चिकनगुनिया फिमेल एडिस मॉस्किटो. हे लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट फंगल डिसीज. फंगल डिसीज मध्ये रिंगवर्म आणि डर्मेटोफायटोसिस याच राहिलेलं आहे. डर्मेटोफायटोसिस हे डिसीजेस लक्षात ठेवायचे आहेत. तसंच ट्रान्समिशन ऑफ जो डिसीज आहे त्याच्यानुसार सुद्धा आपण लिस्ट करू शकतो ट्रान्समिशन ऑफ डिसीजेस. फर्स्ट इयर ट्रान्समिशन थ्रू कॉन्टॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर, दॅट इज फिको ओरल रूट थ्रू डिसीजचं ट्रान्सफर होण्यासाठी कुठले डिसीजेस आहेत तर त्याच्यामध्ये टायफॉइड आहे, अमिबियासिस आहे आणि ॲस्कॅरियासिस आहे. दीज 3 डिसीजेस आर ट्रान्समिटेड थ्रू कॉन्टॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर, अशी पण एक यादी तुम्ही करू शकताय. देन ट्रान्समिशन थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, त्याच्यामध्ये निमोनिया आणि कॉमन कोल्ड आहे. ओके, तर या पद्धतीनं एकत्र डिसीजची यादी जर आपण केली तर एक्झाम मध्ये आपल्याला त्याचा फायदा होऊ शकतो. आणि अजून एक माहिती तर लक्षात ठेवायची आहे, स्मॉलपॉक्स, पोलिओ, डिप्थेरिया, निमोनिया अँड टिटॅनस आर कंट्रोल्ड बाय वॅक्सिन्स. हे एनसीईआरटी मध्ये एक सेंटेन्स दिलेला आहे. स्मॉलपॉक्स, पोलिओ,
डिप्थेरिया म्हणजे घटसर्प म्हणलं जातं, निमोनिया, टिटॅनस म्हणजे धनुर्वात आपण त्याला म्हणतो. हे सर्व आजार जे आहेत ते आपण वॅक्सिनेशन घेऊन काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. त्यामुळे एनसीआरटीच्या रिलेटेड हा एक वाक्य आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय वॅक्सिन, असं विचारलं जाऊ शकतं. तर आपल्याला माहिती आहे की पोलिओचं एक आपल्याला नाव माहिती आहे किंवा स्मॉलपॉक्सचं नाव माहिती आहे, निमोनिया माहिती आहे, पण हे दोन डिसीज माहिती नाहीत. त्यामुळे ते लक्षात ठेवायचे. डिप्थेरिया आणि टिटॅनस हे सुद्धा आपण वॅक्सिन थ्रू काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. ओके. So in this way the major diseases we have completed. Now the two diseases are remaining, cancer and AIDS. Out of that, first of all we have to see the information about this cancer. Okay. So what is mean by cancer here? Cancer, it is characterized by the uncontrolled cell growth. Actually the cancer is not caused by any pathogenic infection. It is a metabolic disorder which is found in the human body particularly. It is not caused by any pathogenic infection. हा कुठलाही डिसीज बॅक्टेरियलच्या इन्फेक्शन मुळे किंवा व्हायरस किंवा फंगस किंवा प्रोटोझोवन असं कुठल्याही इन्फेक्शन मुळे हा डिसीज होत नाही. इट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ म्हणलेला आहे. नॉर्मली द सेल इज शोइंग अ प्रॉपर्टी दॅट इज नोन एज द कॉन्टॅक्ट इनहिबिशन, by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. Means here what term we have to see, that is contact inhibition is a property which is shown by a normal cell, which shows when it comes in contact with other cell it inhibits their uncontrolled growth म्हणलेला आहे. म्हणजे बघा, ज्या वेळेला एक सेल ही दुसऱ्या सेलच्या शेजारी वाढत असते, वाढत वाढत गेल्यानंतर काय होणार आहे, या सेलची साईज समजा एवढी वाढली आणि ह्या सेलची साईज एवढी वाढली आणि इथं त्यांचा काय झाला, कॉन्टॅक्ट आला. हा कॉन्टॅक्ट आल्यामुळे काय होणार आहे, दोन्ही सेलची वाढ जी आहे ती थांबली जाणार आहे. बोथ सेल्स आर शोइंग इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ड्युरिंग दी कॉन्टॅक्ट ऑफ दीज सेल्स. आणि ज्या वेळेला आपल्या बॉडीमध्ये नवीन सेल्स तयार होत असतात, सेलची डिव्हिजन होत असते एखाद्या ऑर्गन मध्ये म्हणूया किंवा एखाद्या टिश्यू मध्ये म्हणून, तर त्या टिश्यू मधल्या ज्या सेल्स आहेत त्या कधीपर्यंत वाढत जातात, जोपर्यंत त्या सेलमध्ये एकमेकांच्या मध्ये कॉन्टॅक्ट होत नाही, एकमेकांच्या ज्या मेम्ब्रेन्स आहेत त्यांच्यामध्ये एकमेकांना टच होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यामध्ये वाढ होत जाते. आणि ही कॉन्टॅक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी असल्यामुळे नॉर्मल ग्रोथ कंप्लीट झाल्यानंतर ग्रोथ काय केली जाते, स्टॉप केली जाते. बट व्हेन दिस प्रॉपर्टी इज लुझिंग बाय दॅट सेल्स, at that time these cells are showing uncontrolled growth. परंतु ज्या वेळेला ही सेलची जी ॲबिलिटी आहे कॉन्टॅक्ट इनहिबिशन, ही ॲबिलिटी जर लूज झाली, समजा ती ॲबिलिटी जर काही कारणामुळे नाहीशी झाली, तर मात्र त्या सेल्स काय होणार आहेत, कंटिन्युअसली ग्रो होत राहणार आहे, कंटिन्युअसली त्यांच्यामध्ये वाढ होत राहणार आहे आणि त्याच्यामुळेच आपल्याला कॅन्सर झालेला बघायला मिळते. त्यामुळे नॉर्मल सेलमध्ये आपल्याला प्रॉपर्टी कुठली बघायला मिळते, तर कॉन्टॅक्ट इनहिबिशनची प्रॉपर्टी बघायला मिळते. And cancer cells are appear to have lost this property of contact inhibition. Cancer cell जे आहे, नॉर्मल सेल्सच कन्वर्जन कॅन्सर सेल मध्ये होत असतं and these cancer cells are losing the property of contact inhibition. Okay. Cancer harms the body when damaged cells divide uncontrollably to form lumps or masses of tissues called as a tumors, except in case of leukemia म्हणलेला आहे. ल्युकेमिया म्हणजे ब्लड कॅन्सर. ब्लड कॅन्सर मध्ये मात्र आपल्याला ट्यूमर किंवा लंप ऑफ सेल किंवा मास ऑफ सेल बघायला मिळत नाही. ब्लड कॅन्सर मध्ये मात्र गाठी तयार होत नाही. बाकीच्या कुठल्याही कॅन्सरच्या टाइप मध्ये जर आपण बघितलं तर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, बट इन केस ऑफ ल्युकेमिया देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर. ओके. अँड दीज कॅन्सरस ट्यूमर्स आर हार्मिंग द बॉडी because they are showing the tumor formation and they are altering the functions of that particular organ or particular tissue. Okay. So here the tumors can grow and interfere with the normal functioning of various organs म्हणलेला आहे. ज्या ठिकाणी ट्यूमर वाढणार आहे त्या ठिकाणी कुठलाही तो ऑर्गन असेल किंवा ती टिश्यू असेल तर त्या टिश्यूचं नॉर्मल फंक्शनिंग हे डिस्टर्ब झालेलं बघायला मिळतं, इंटरफिअर झालेलं बघायला मिळतं. त्यामुळे नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग तिथं अफेक्ट झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. ओके.
they release the hormones that alter the body functions. These tumors which are formed due to this cancerous growth, they are releasing some hormones which are altering the body functions. And in case of leukemia, that is blood cancer, no tumor formation but cancerous cells prohibit the normal blood function by abnormal cell division in the bloodstream म्हणलेलं आहे. म्हणजे काय होतं की ल्युकेमिया ब्लड कॅन्सर मध्ये ट्युमर फॉर्मेशन होत नाही, पण जे काही सेल तयार झालेले आहेत कॅन्सरस सेल, ते मात्र काय करतात, नॉर्मल बॉडी फंक्शन जे आहे किंवा नॉर्मल ब्लड फंक्शनिंग जे आहे ते ॲबनॉर्मल करतात. आणि त्यामुळे ब्लडचं जे नॉर्मल फंक्शनिंग आहे त्याच्यावरती त्याचा परिणाम झालेला बघायला मिळतो. आणि अल्टिमेटली त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये ब्लडचे फंक्शनिंग काय केले जातात, ॲबनॉर्मल केले जातात. हा ल्युकेमियाच्या बाबतीमधला फरक आपण लक्षात ठेवायचा आहे. ओके, नाउ हिअर types of tumors. The next point related to cancer, we have to see that types of tumors. There are basically two types of tumors. The first is known as the benign tumor or non-malignant tumor, and second it is known as the malignant tumor or cancerous tumor. बघा, दोन प्रकारचा कॅन्सर असतो, एक बिनाइन ट्यूमर किंवा नॉन मॅलिग्नंट किंवा त्याला आपण लोकलाइज्ड ट्यूमर किंवा लोकलाइज्ड कॅन्सर म्हणू शकतो. आणि सेकंड जो आहे मॅलिग्नंट ट्यूमर किंवा कॅन्सरस, त्याला आपण पसरणारा कॅन्सर असं म्हणू शकतो. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दिस बिनाइन अँड मॅलिग्नंट ट्यूमर? यू कॅन सी इन द डायग्राम हिअर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बिनाइन ट्यूमर. हिअर द कॅन्सर ट्यूमर, इट इज फॉर्म्ड in this way and it is covered by a connective tissue capsule. These are the abnormal cells which are growing uncontrollably. Uncontrolled cell tissue mass इथे तयार झालेला आहे, त्यालाच आपण ट्यूमर म्हणू शकतो, त्याला abnormal cells म्हणलेला आहे. and these abnormal cells or this tumor particularly covered by a connective tissue capsule, and therefore the cancerous cells are not spreading in our body and we can operate and remove this tumor. Then this cancer is curable. म्हणजे हा बिनाइन ट्यूमर जो आहे किंवा बिनाइन कॅन्सर किंवा त्याला नॉन मॅलिग्नंट म्हणलेला आहे, कारण इथं एखाद्या ऑर्गन मध्ये किंवा एखाद्या टिश्यू मध्ये कॅन्सरची गाठ तयार होते आणि त्याच्यावरती काय असतं, कनेक्टिव्ह टिश्यूचं कव्हरिंग असतं, कनेक्टिव्ह टिश्यू कॅप्सूल म्हणलेला आहे, ज्याच्यामुळे हा कॅन्सर स्प्रेड होत नाही, तो लोकलाइज्ड एकाच ठिकाणी राहतो. आणि मग सोनोग्राफी केल्यानंतर किंवा जे काही डायग्नोस्टिक टेस्ट असतील ते केल्यानंतर आपल्याला जर दिसून आला तो ट्यूमर, आणि ऑपरेटिव्ह मेथडने आपण तो काढू शकतो आणि हा ट्यूमर जो आहे किंवा हा कॅन्सरचा प्रकार जो आहे तो बरा होणार आहे. पण त्या उलट जर मॅलिग्नंट ट्यूमर किंवा कॅन्सरस ट्यूमर जर आपण बघितलं तर तो कसा असतो, तर तो इथं बघू शकता तुम्ही की हा मॅलिग्नंट मध्ये येतो. ह्या नॉर्मल टिश्यू सेल्स आहेत आणि ह्या कॅन्सर सेल्स आहेत, अँड दीज आर नॉट कव्हर्ड बाय एनी कव्हरिंग, any connective tissue covering, and therefore these cancer cells are spreading from one place to another place through the blood circulation. And the tumor or the cancer cell formation, it is taking place in the number of organs or number of places in our body due to circulation of these cancer cells through the blood. म्हणजे इथं याच्याकडे कोणत्याही प्रकारचं कव्हरिंग तयार होत नाही, कनेक्टिव्ह टिश्यूचं कॅप्सूल तयार होत नाही, त्यामुळे ह्या कॅन्सर सेल ज्या आहेत त्या स्प्रेड होतात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी. त्यामुळे एका ठिकाणी ट्यूमर तयार झाला की त्यातलेच काही सेल ब्लड सर्क्युलेशन मधून काय होतात, दुसऱ्या ठिकाणी जातात, तिथं पुन्हा गेल्यानंतर त्याची कॅन्सरची वाढ होते, तिथून पुन्हा ते स्प्रेड होतात आणि पुन्हा पुढच्या ऑर्गनला ते स्प्रेड करतात. या पद्धतीने हा पसरणारा कॅन्सर आहे, स्प्रेड होणारा कॅन्सर आहे. सो बिनाइन ट्यूमर और नॉन मॅलिग्नंट हा लोकलाइज्ड कॅन्सर म्हणू शकतो आपण, आणि मॅलिग्नंट ट्यूमर किंवा कॅन्सरस ट्यूमर हा जो आहे तो स्प्रेडिंग होणारा कॅन्सर आहे. हा बेसिक फरक आहे दोन्हीमध्ये. लेट अस सी द फर्स्ट बिनाइन और नॉन मॅलिग्नंट ट्यूमर. These are comparatively harmless, stay at one spot and demonstrate limited growth. हा थोडासा कमी धोकादायक आहे, एकाच ठिकाणी वाढतो आणि लिमिटेड ग्रोथ आपल्याला बघायला मिळते. Some benign tumors are harmful and fatal, for example brain tumor. आता काही वेळेला अगदी जे व्हायटल ऑर्गन्स आहेत आपल्या शरीरामध्ये, महत्वाचे ऑर्गन्स आहेत की जसं ब्रेन आहे, समजा हार्ट आहे, लंग्स आहे, अशा ठिकाणी जर बिनाइन ट्यूमर झाला तर काही वेळेला तो हार्मफुल ठरू शकतो किंवा फॅटल म्हणजे अतिशय धोकादायक किंवा काही वेळेला मृत्यूला कारणीभूत ठरणारा सुद्धा असू शकतो. फक्त रिजन कोणता आहे त्याच्यानुसार आपल्याला याची इफेक्टिव्हिटी कमी जास्त प्रमाणामध्ये बघायला मिळू शकेल.
and moreover the benign tumors may sometimes become malignant. काही वेळेला benign tumorच कन्व्हर्जन हे मॅलिग्नंट मध्ये होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल ऍडिनोमा आणि फायब्रॉइड हे प्रकार आहेत कॅन्सरचे. ऍडिनोमा आणि फायब्रॉइड हे सुद्धा आपल्याला मॅलिग्नंट मध्ये कन्व्हर्जन झालेले बघायला मिळू शकतात. सुरुवातीला ते बिनाइन असते, ज्या वेळेला लक्षात येईल त्याच वेळेला तो काय केला पाहिजे, ट्यूमर रिमूव्ह केला पाहिजे. अदरवाइज इट गेट कन्वर्टेड इनटू malignant tumor. Okay. The second here, that is malignant tumor. These are the dangerous, spreading throughout the body by using blood or lymph system. हा मात्र डेंजरस आहे, स्प्रेडिंग होणार आहे. युझिंग ब्लड असेल किंवा लिम्फ सिस्टीम थ्रू हा स्प्रेड होणार आहे. And the malignant tumors are mass of proliferating cells called as a neoplastic cells or tumor cells. So these malignant tumors are showing a mass of proliferating cells which are known as the neoplastic cells or tumor cells. त्या malignant tumor मधल्या ज्या सेल्स आहेत त्याला निओप्लास्टिक सेल किंवा ट्यूमर सेल्स म्हणलेलं आहे. त्याच्यामध्ये प्रॉलिफरेटिंगची ॲबिलिटी आहे, कंटिन्युअसली डिवाइड होण्याची ॲबिलिटी आहे. And these malignant tumors are showing here invasion that cancerous cells move throughout the body by destroying the healthy tissue. त्या मॅलिग्नंट ट्यूमर मधल्या ज्या सेल्स आहेत किंवा मॅलिग्नंट ट्यूमर आहे त्याच्यामध्ये 3 प्रॉपर्टीज बघायला मिळतात. एक पहिलं म्हणजे इन्व्हेजन. इन्व्हेजन म्हणजे हा ट्यूमर जो आहे मॅलिग्नंट ट्यूमर त्यामधल्या ज्या सेल्स आहेत त्या थ्रू आउट द बॉडी काय होतात, मूव्ह होतात अँड दे आर डिस्ट्रॉइंग दी हेल्दी टिश्यू. ते हेल्दी टिश्यूला काय करतात, डिस्ट्रॉय करतात. त्याला इन्व्हेजन असं म्हणलेलं आहे. सेकंड प्रॉपर्टी जी आहे त्याला एंजिओजेनेसिस म्हणलेलं आहे. Sometimes cancerous cell divide and grow making new blood vessels to feed itself and this is known as the angiogenesis. Angion म्हणजे ब्लड वेसल, जेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन. काही वेळेला त्या कॅन्सरस सेल मध्येच डिव्हिजन आणि रिडिव्हिजन होऊन नवीन ब्लड वेसल तयार होतात. परंतु त्या नवीन ब्लड वेसलचं फंक्शनिंग काय आहे बघा, दे आर युज्ड बाय फिडिंग इटसेल्फ. आपल्या शरीराला त्याचा काही उपयोग होत नाही तर त्या कॅन्सरस सेललाच फीड करण्यासाठी म्हणजे स्वतःच फिडिंग करण्यासाठी ह्या कॅन्सर सेल काय करतात, नवीन ब्लड वेसल तयार करतात. या प्रोसेसला एंजिओजेनेसिस म्हणलेलं आहे. अँड थर्ड हिअर समटाइम्स दिस सेल डिटॅच फ्रॉम ए ट्यूमर migrate to other parts, forms a new tumor, destroying other healthy tissues. This process is called as a metastasis. काही वेळेला ह्या ट्यूमर मधल्या सेल्स आहेत त्या डिटॅच होतात, दुसऱ्या अदर पार्ट कडे मायग्रेट होतात आणि त्या नवीन ठिकाणी पुन्हा एक नवीन ट्यूमर तयार करतात आणि तिथला दुसरा अदर हेल्दी टिश्यू आहे तो डिस्ट्रॉय करण्याचं काम करतो. म्हणजे थोडक्यामध्ये त्याचं पसरण्याचं प्रमाण वाढलं जातं. त्या कंडिशनला काय म्हणलेलं आहे इथं, मेटास्टॅसिस म्हणलेलं आहे. म्हणजे 3 वेगवेगळ्या मेथडनी हा ट्यूमर आपल्या बॉडीमध्ये काय करत असतो, पसरत असतो. इन्व्हेजन आहे, ब्लड सर्क्युलेशन थ्रू तो सगळीकडे स्प्रेड होतो आणि नवीन हेल्दी टिश्यूला तो इन्व्हेड करतो. काही वेळेला नवीन ब्लड वेसल तयार करतात जे त्यांच्याच फिडिंगला वापरले जातात, त्याला एंजिओजेनेसिस म्हणलेलं आहे. आणि काही ठिकाणी बघितलं तर एका ठिकाणाहून ही ट्यूमर मधले सेल डिटॅच होते, अदर पार्टकडे ती मायग्रेट होते आणि नवीन ठिकाणी नवीन हेल्दी टिश्यूला डिस्ट्रॉय करण्यासाठी नवीन ठिकाणी नवीन ट्यूमर तयार करते. या प्रोसेसला काय म्हणलेलं आहे, मेटास्टॅसिस म्हणलेलं आहे. सो इन दिस वे द मॅलिग्नंट ट्यूमर इट इज शोइंग 3 डिफरंट प्रोसेसेस. ओके, नेक्स्ट हिअर ऑन्कोलॉजी. The study, diagnosis, treatment and prevention of cancer cells is called as the oncology. That means the all study related to the cancer is made by this branch that is known as the oncology. And the physicians, researchers who specialize in the study, diagnosis, treatment and prevention of cancer is called as the oncologist. ज्या व्यक्ती त्या स्टडी ऑफ कॅन्सर, डायग्नोसिस ऑफ कॅन्सर, ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ कॅन्सर याच्यामध्ये काम करतात त्याला ऑन्कॉलॉजिस्ट असं म्हणलेलं आहे. त्यामुळे द ब्रांच ऑफ मेडिकल फील्ड रिलेटेड टू कॅन्सर स्टडी or diagnosis, treatment, prevention, that is known as the oncology. And the workers, doctors, physicians, researchers are known as the oncologist. Okay, the remaining points related to cancer we have to see in the next lecture. We will stop here.